श्री गणेश, जय गणेश श्री गणेश, जय गणेश श्री गणेश, जय गणेश श्री गणेश। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव, निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश श्री गणेश, जय गणेश श्री गणेश, जय गणेश श्री गणेश, जय गणेश श्री गणेश। संवाद साहित्य घर तरफ आपण को गभीर कृतज्ञता ज्ञापन करूँ तथा आपण को धन्यवाद दूसरी ये कार्यक्रम आप उपस्थित अच्छा सहित आमर माँ आमर उपदेष्टा प्रमीला मौसी जी कि आम परिवार जड़े अति अंतरंग सदस्य तेणु से मौसी उपस्थिति पाखे मुचिर कृतज्ञ गतिर नमस्य। तो साहू बाबू जन समाजसेवी व्यवसायी राजनैतिक दल बीजेपी उपसभापति से विभिन्न महिलार उन्नयनमूलक कार्य सब साथ दे था उपस्थित जी शुणी जड़े भल व्यक्तित्व आ सरल निष्कपट आमर अंचल उन्नति यथासाध्य उद्यम कर 4 वर्ष भितर आ बेसी श्रेय देवी आमर जो जेएमएफसी कोर्ट बिल्डिंग है सार कर कमल दे एत सुंदर बिल्डिंग आ सार जब आगू रही था किसी दिन भावुँ आम सार आ गए खुशी हे आम लगी जोरदार जो एडीजे कोर्ट तार फिजिबिलिटी रिपोर्ट चिठी पड़े आसी तो भविष्य में पुणी नुआ बड़ बिल्डिंग हो पारे ध्यान कन्स्ट्रक्शन काम था आपण समय होते आम बहुत खुशी होता। व्यवसायी राजनैतिक अध्यापक सांबादिक एवं समस्त मेल आज जो अवसरकालीन सभार आयोजन कर सर्वप्रथम आम संवाद साहित्य घर संयोजक को धन्यवाद अर्पण करुँगी। जमी बाड़ी साहब कहते चाकरी जदि आम कर निश्चित रूपे आम अवसर नेबा यह ध्रुव सत्य किंतु अवसर नेबा परे कराड़ सार कहला भली जमी शारीरिक मानसिक एवं नैतिक ज्ञानर उत्तरोत्तर उन्नति हो एवं से सुस्थ तथा सुखमय जीवन यापन करंतु, आनंदमय जीवन यापन करंतु एवं केतेबेले कौनसी परिस्थिति रे आमको बा आम अंचलवासी को उपदेश माध्यम दिग्दर्शन प्रदान करंतु यह ही आमर कामना एवं श्री जगन्नाथ तांकर शारीरिक सुस्थता रक्षा करी आनंदमय जीवन यापन करने मुझे जगन्नाथ निकट में प्रार्थना कर सार को जदिव मुझे जानी परिचित नुह तथापि कराड़ सार 2 पद कहले अल्प समय मुझे अवसर किसी गोटे लिखी गोटे केवल 2 धाड़ी ही लिखी प्रतिपालने स्रष्टार आयन, प्रतिपालने स्रष्टार आयन परिवर्तन ये सृष्टिर नियम परिसीमित समय भितरे जे कर्मवीर कर्म करी जाए रे परिसीमित समय भितरे जे कर्मवीर कर्म करी जाए रे कर्म विरामरे ता गुण कीरति कर्म विरामरे ता गुण कीरति प्रतिबिंबित हुए मानस पटरे अर्थात जी अंचल बा निजर कार्यक्षेत्र में जीवन तमाम जो माने निष्ठार सहित कार्य करिसंती तांकरी संस्पर्श रे जो माने आसीचंती अवश्य तांकरी सम्मुखरे तांकरी मानस पटरे से सदा सर्वदा प्रतिफलित हेबे यह ध्रुव सत्य एति कहि कहूँ। धन्यवाद। उत्कल प्रांते गजपति बुके विदाय बेलार गीति
ଉତ୍କଳ ପ୍ରାନ୍ତେ ଗଜପତି ବୁକେ ବିଦାୟ ବେଳାର ଗୀତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନରେ ଅପାସରା ହେବ ପୁଣ୍ୟ ଏଇ ମହାସ୍ମୃତି ପୁଣ୍ୟ ଏଇ ମହାସ୍ମୃତି। ହେ ମହାନୁଭବ ତୁମ୍ଭ ଅନୁଭବ ଆଉ କିଏ ପାରିବ ଜାଣି। ହେ ମହାନୁଭବ ତୁମ୍ଭ ଅନୁଭବ ଆଉ କିଏ ପାରିବ ଜାଣି। ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେବା ଶିକ୍ଷା ଛାଣି। ଅନୁପମ ଏଇ ଗଜପତି ବୁକେ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ଷମା ଗୁଣ। ଅନୁପମ ଏଇ ଗଜପତି ବୁକେ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ଷମା ଗୁଣ। ବନବାସୀ ସଙ୍ଗେ ସନାତନୀ କହେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ। ଅବହେଳିତ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଆପଣାଇଥିବା କର୍ମ ଅବହେଳିତ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଆପଣାଇଥିବା କର୍ମ। ମଳିନ ଓଠରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ନୁହେଁ କି ପରମ ଧର୍ମ ନୁହେଁ କି ପରମ ଧର୍ମ। କିଏ କହୁ ଅବା କିଏ ବା ନ ଦେଉ ବିଶ୍ୱେ ଗଣେ ଅନୁଗଣେ। କିଏ କହୁ ଅବା କିଏ ବା ନ ଦେଉ ବିଶ୍ୱେ ଗଣେ ଅନୁଗଣେ। ଗଜପତି କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବ ଉଦାର ମନା ସେ ଜଣେ ଉଦାର ମନା ସେ ଜଣେ। ଧନ୍ୟବାଦ କବି। କିଛି ପରିଚୟ ନଥାଉ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୀତ ଲେଖିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ତଥାପି ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଭାଷା ଏବଂ ମନର ଭାବନାକୁ ନେଇ ଏଗୁଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିବା ବନ୍ଧୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର କାରଣ ଆଉ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସମସ୍ତ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ଆଉ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ମୋତେ କହିଗଲା ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଘରେ ଚାଲିଛି ବିଦାୟ ସଭା। ସର୍ବମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଏଠି ପଢ଼ିବେ କବିତା। କିଛି କଥା କିଛି ବ୍ୟଥା ଏହି ଲେଖା ଭିତରେ ପଢ଼ିବେ ସମସ୍ତେ ଏଠି କରି ସରସା। ସାହିତ୍ୟ ଘରେ ଚାଲିଛି ବିଦାୟ ସଭା। କର୍ମମୟ ଜୀବନର କେତେ ଯେ ବ୍ୟଥା ସବୁ ଭୁଲି ବାବୁ ଶୁଣିବେ କେତେ ଯେ କଥା। କବି କବୟିତ୍ରୀ ମେଳେ ହୋଇଣ ଖୁସି କବିତା ଶୁଣି ଯେ ବାବୁ ମାରିବେ ତାକୁ। ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ କରିଲେ କର୍ମ ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହେବ ପାଇବେ ପୁଣ୍ୟ। ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହେବ ପାଇବେ ପୁଣ୍ୟ। ଏହି ଅବସରକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷକ ବେହେରା ବାବୁ ଏବଂ ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘରର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ବାବୁ, ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ ବାବୁ, ଆମର ସାହୁ ବାବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଲେଖିଦେଇଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବୁନି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ସରିଗଲା। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବୁନି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ସରିଗଲା। ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ସମାଜର ଅନେକ ଝାମେଲା। ସମାଜର ଅନେକ ଝାମେଲା। କ'ଣ ଦେଇଛି ଏ ମୋହନା ମାଟି କ'ଣ ନେଇଛନ୍ତି ହିସାବ ତ ରଖିନୁ। କ'ଣ ଦେଇଛି ଏ ମୋହନା ମାଟି କ'ଣ ନେଇଛନ୍ତି ହିସାବ ତ ରଖିନୁ। କିନ୍ତୁ କଥା ଦେଇଛୁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପର କରିବୁନି। ଆପଣଙ୍କୁ ପର କରିବୁନି। ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଚିରକାଳ ରହିବ ଅମର। ହୃଦୟକୁ ଜିତିଗଲେ ଆପଣ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସାର୍ ଆମର। ରବୀନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସାର୍ ଆମର। ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାରେ ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘର ତା ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ସଦାକାଳ ରଖିବ ଅମର। ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କର୍ମଜୀବୀ ଚିରକାଳ ସାଥୀ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏ ମୋହନା ମାଟି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରଖିବ ହୃଦୟରେ ସାଉଁଟି ହୃଦୟରେ ସାଉଁଟି ହୃଦୟରେ ସାଉଁଟି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଆମ ମୋହନା ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘର
ଅନୁକୂଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ସେଇ ଆମର ମହତାକାଂକ୍ଷୀ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମ ମୋହନର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ସଭାର ସେ ନିଜେ ନିଜ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନ୍ତର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଭିତରେ ଔଷଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବହୁତ କଥା ଆହୁରି ପଦଗତ ଅଛି, ନାହିଁ ବୋଲି କଥା ନାହିଁ। ତେବେ ମୋ ନିଜସ୍ୱ କବିତା ଟିକେ ଅଛି, ଧୃଷ୍ଟତା ବନାମ ପରାମର୍ଶ। କବିତାର ଶିରୋନାମ ହେଲା ଧୃଷ୍ଟତା ବନାମ ପରାମର୍ଶ। କବି ଇଞ୍ଜିନିୟର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ଅବସରରେ ଏ କବିତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କାଳ ବୈଶାଖୀ କେତେବେଳେ ଆସେ, କେ କହିପାରିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ତର୍ଜମା କରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସୂଚନା ଦି ଅନ୍ତିତ ইঞ্জিনিয়ার রবীন্দ্র কুমার তব চিন্তাধারা মধ্যে ভরি রহিছিলা দয়া ও করুণা কর্তব্যর সাথে সাথে কর্তব্যর সাথে সাথে গ্রাম উন্নয়ন নির্বাহী যন্ত্রী উচ্চ পদ বীরে থাই মানব প্রবৃত্তি সহ মহানতা কেউ গুণে উড়া নাহি বিষধরଙ୍କର ବିଷପାନ କରି ନୀଳକଣ୍ଠ ସାଜିଥିଲେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ସହକାର୍ଯ୍ୟ କରି ନୀରବରେ ସବୁ ଥିଲେ ନୀରବରେ ସବୁ ଥିଲେ ଏଣୁ ତଥାପି ଧୃଷ୍ଟତା ସହ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ତୋଷାମଦକାରୀ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ି ଆଣ୍ଠୁ ଦୂରେ ରହନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଦୂରେ ରିପିଟ୍ କରୁଛି ତଥାପି ଧୃଷ୍ଟତା ସହ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ତୋଷାମଦକାରୀ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ିଆଠୁ ରହନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଦୂରେ ଶିଖିବାର ଅଛି ବହୁତ ବିଷୟ ଅବସରରେ ଜ୍ଞାତି ପରିଜନ ଅତୀତ ଜୀବନ ଠାରୁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଶିଖିବାର ଅଛି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖୁଛି ସତ କଥା ଏଇଟା ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶିଖୁଛି ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋର କବିତା କୁସୁମିତ ହେଉ ଚଲା ପଥ ତବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶିଷରେ ମୋହନା ସହିତ ପରିବାର ଆଜି ମୋହନା ସହିତ ପରିବାର ଆଜି ଏ ଶୁଭ କାମନା କରେ
এ শুভ কামনা করে, এ শুভ কামনা করে। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଏ କଥାଟା ମୋ ମନର କଥା ହେଇପାରେ, ଆଜ୍ଞା କହିଲା ଭଳି ତର ପଡ଼ିବେ 12ଟା 15 ବର୍ଷ ଟିକେ କାହିଁକି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଇପାରେ। ଯାହା ହଉ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ସମାଧାନ କଲା ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଇଂରେଜ ସାର୍। ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଉସୀ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ଆଉ ଆମର ଭଉଣୀ ଆମର ଦେଶରେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଆମର ବାବୁ କାହାକୁ ନ ଚିହ୍ନିଥିଲି କେତେ ଲୋକ ବି ମୋ ପାଇଁ ଯେତିକି କହିଲେ ମୁଁ ଏତେ ଭାବବିହଳ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ମାନେ କିଛି କହିପାରିବିନି କି ନାଇଁ ଭାବୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି ମୋହନାର ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପରେ କହିବି। ଯେମିତି ଆମର ଆଜ୍ଞା କହିଲେ, ମୁଁ ମୋହନାରେ ଏତିକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମାସକ ଆଗରୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞାକୁ ହିଁ ଚିହ୍ନିଥିଲି। ଥରେ ମାତ୍ର ଆସିଥିଲି, କେଉଁଠିକି ମୁଁ ଏଇ ବଜାର ଭିତରେ ବସିଲି, ସେ ତାଙ୍କର ଗଳି ଭିତରକୁ ଗଲି, ସେ ଉପର ଘରକୁ ଗଲି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଚାକିରି ସେଇଆ, ତେଣୁ MLA ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଲେଖା ଦରକାର ଥିଲା। ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଯେମିତି ରହୁଛି, ସେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ, କିଛି ନଥିଲେ। କେଉଁଠି ଥିଲେ? ମୁଁ ଥିଲି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆଉ ସୋନପୁରରେ। ସବୁଠାରୁ ରାଜନୀତିରେ ସବୁଠାରୁ ଖତରା ଜାଗା ବୋଧେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସୋନପୁର। ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଯେହେତୁ ଚାକିରି କରିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋର 2ଟା ବ୍ଲକରେ AUC ଯାଙ୍କର ବାପା ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ 2ଟା ହେଇଛନ୍ତି ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କଂଗ୍ରେସର, ଆଉ MP ଥିଲେ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂଦେବ, ସେ ବିଜେପିର। କେହି କମ୍ ନୁହନ୍ତି, ସେସବୁ ଜାଗାକୁ ଆସିଥିଲି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଖାଲି ଜାଣିକିରି ସେତିକି ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, SDO ଠିକ୍ ଜାଣିଥିବେ ସବୁ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସେ ଲେଖାଟା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି। ଏଠିକି ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଆସିବାର ମାସକ ଆଗରୁ ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ବୁଲିକି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ମୋହନାଟା ହେଉଛି ମୋର, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 86 ମସିହାରୁ 91 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ରେଲୱେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଥିଲା ରାୟଗଡ଼ାରୁ କୋରାପୁଟ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲି, ପୁରୁଣା ପୋଲ ବାଟ ଦେଇକି। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ମୋର ମନେ ଥିଲା ମୋର ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଆସିଲି ଏବଂ ମୋର 4 ବର୍ଷ ଯାକ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭର ଏଇଠି ପ୍ରମୋସନରୁ ମୋର ଶେଷ ହେଲା। ଯାହା ଆମର କହିଲେ ସବୁବେଳେ ବିରୋଧ କେବେ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ସିନା ବିରୋଧ କରେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବିରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି। ବରଂ ମୁଁ ଭାବେ ସେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ବିରୋଧ କରିବା ଲୋକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ କହିବେନି ସେ କି ମୁଁ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବେ ମୋତେ ବୋଧେ ଆଗରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଆ ପଚାରିବି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି କିଛି କେବେ ହଇରାଣ କରିନାହାନ୍ତି ମୋତେ କୌଣସି ମିଟିଂରେ, ସେ ଭଲ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆମର 11-12 ମସିହାରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଟକିକି ରହିଥିଲା, କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା, 11-12ରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ଟେଣ୍ଡର କେହି ପକାଉନଥିଲେ, ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା। 15-16 ପରେ କିଛିଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡାଟା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, 16ରୁ 20 ମସିହା ଭିତରେ 680 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପିଚୁ ହେଇଛି। ହୟାରାଜ 2001ରୁ 2016 ଭିତରେ ମାତ୍ର ମୁଁ ଟୋଟାଲଟା କହୁଛି 1040ରୁ 680 ଫେଡ଼ିଦେଲି। 1040ରୁ 680 କେବଳ 16ରୁ 2020 ଏବଂ ସେଇଟା ଯେ ମୁଁ କରିଦେଇଛି ବୋଲି କହିବି ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ଆଗେଇ ନେଇଛୁ। ଯାହା ଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଥିଲା, କାମ ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଶେଷ କରିପାରିବି। ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଉ ଆମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେ ଆମକୁ ସହଜ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି କହିଲେ ବାବୁସାନ ବାବୁ, ସେ ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ସହିତ ରିଲେସନ୍ ରହୁଥିଲା, ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ କେବେ ରିଲେସନ୍ରେ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ କଲେଜ ପାଇଁ କରାହେଇଛି, ଗୋଟେ +2 କଲେଜର ବିଲ୍ଡିଂ କରାହେଇଛି। ଏବେ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆସିଛି, 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତାର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଟେଣ୍ଡର ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଦିଆହେବ, କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନୂଆରେ ହେଇପାରିବ, ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ବି ହେବ। କୋର୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, କୋର୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂଟା। ଡେଫିନେଟଲି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଏଠି ଜଣେ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ଥିଲେ ମିଶ୍ର ସାର୍, ସେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏଇଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ପାରିବୁନି, ଆମର ଆର୍ଟିରେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି କରିବୁ ଏଗୁଡ଼ାକ? ନାଇଁ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସୋନପୁରରେ ଥିଲି, ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀଙ୍କର ଏରିଆରେ, ସେଠି ଗୋଟେ କୋର୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ତାର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍କୁ କପି କରିକି ଆଣିକି ଏଠି କରେଇଥିଲି। ଏଇଟା ତ ହେଇଗଲା, ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ କିଛିଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ରହିଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ପାଇଁ ମୁଁ କରିପାରିନି, ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାକୁ। ଆଉ ଆମର ବାଲକୃଷ୍ଣ ବାବୁ ଯାହା କହିଲେ, 680 କିଲୋମିଟର କରିବା ଭିତରେ କିଛିଟା ଭୁଲ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେଇଛି କିଛିଟା, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଜଡ଼ା ଯିବ ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଠିକ୍ରେ କରିଦେଇଛି ସେମିତି ମୁଁ କେବେ କହିବି ନାହିଁ। କିଛିଟା ଭୁଲ ଭଟକା ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାସ୍ତାକୁ ଯାହା ଯାହା ରହୁଛି ସେଟା କରାଯିବ। ଆଉ ମେଜର କେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଏଇ 18 ନଳା ବ୍ରିଜ୍ଟା ପଡ଼ିତେ ରହିଥିଲା ସେଇଟା ବି କରାଗଲା। ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଜଟିଆ ନାଳ ତାକୁ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେ ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି ସେମିତି କେବେ କହିବି ନାହିଁ। ଯାହା ଉପର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯିଏ ବି ଆସିବେ ସେ କରିବେ। ଆଉ ଆମର ମାଉସୀ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ପୁରା ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି ଟିକେ ଓଲଟା ଯେ ମୋହନା ପାଇଁ ମୋ ଛାତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେଉଥିବ ଆହୁରି 6 ମାସ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମାନେ ଥିବି କୌଣସି ଖବର ଯଦି ମୋହନାରେ ବାହାରିଲା ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ କହିବି। କୌଣସି ଏଇ ହାଣ୍ଡି ବିଷୟରେ ମୋହନାରେ ଯାହା ବାହାରିଲେ ବି ମୋତେ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ମୁଁ କେବେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମୋର ଛାତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଉନ୍ନତି ହେବ ମୋର ସବୁ କିଛି ହେବ ମୋହନା ଚିନ୍ତା ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ବି ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବିନି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆଉ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କିଛି କହିବି ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାହା କହିଲେ ସିଏ ତ ମୋର ଗୋଟେ କଲିଙ୍ଗର ବାପା ସେ ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ ବେଶୀ ଭାଷଣ କହି ଆସେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କାହା ଭିତରେ କ'ଣ କହିଦେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଖବରରେ ଆଉ ସେ କିନ୍ତୁ ଡେଫିନାଇଟଲି ମୁଁ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ଯଦି କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣ କହିବେ କି ଏଇ ଆମର ଆର୍ଡି ଅଫିସର ଡେଫିନାଇଟଲି ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇପାରିବ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ତ କେବେ ପୂରଣ ହେଇପାରିନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଭିତ୍ତିକରେ ହେଉଛି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଆମ ଗାଁକୁ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ହଉ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରେ। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ତୁମେ ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ ତୁ ବି ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ତୁମେ ତ ଠାକୁର ସଚରାଚରର, ତୁମରି ଆଜ୍ଞାରେ ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀ, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀ। ଜ୍ଞାନ ଦେଇଅଛ, ମାନ ଦେଇଅଛ, ସକଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁମେ କରିଅଛ। କାହିଁକି କେଜାଣି ଅଜ୍ଞ ମଣିଷ ଭୁଲିଯାଏ ସବୁ ହୋଇ ଅମଣିଷ। ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ସୃଷ୍ଟି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଭୁଲି ନଯାଏ ମୁଁ ତୁମରି ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଏ ଅନନ୍ତ, ଏ ଅସୀମ, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀ। କର୍ମ ମୋର ହେଉ ଜନହିତ ପାଇଁ, ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ହୁଏ ବ୍ରତୀ। ବୃତ୍ତିର ସାଧନା ଚିର ଅଭିଳାଷ, ନଲକୁ କଳଙ୍କ ଦିଅ ହେ ଆଶିଷ। ପ୍ରକୃତରେ କଳଙ୍କ ଲାଗେ ଯେ ବିକ୍ରି କରିବ ତା ଫଳ ଭୋଗିଅଛି। ଯାହା ଦେଇଅଛ ତୁମେ ହେ ଠାକୁର, ପର ଉପକାରେ ରହୁ ମୋ ମାନସ। ହେ ଅନନ୍ତ, ହେ ଅସୀମ, ସର୍ବେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର କବିତାଟା ଅନେକ ଜଣ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାହେବ ସେଥିରେ ଶେଷରେ ସେଇ ଅକ୍ଷରଟା ଶେଷ ବହୁତ ସୁଖୀନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଳି ଶେଷରେ ସେ ଜିନିଷ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଭରପୁର କାହିଁକି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇବୁ ଆମର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଶା କରୁ। ମୋହନା ଅଞ୍ଚଳରେ 40 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି କାମ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ସାର୍ଙ୍କର 4 ବର୍ଷରେ ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯଦି ଆମେ ପାଇଥିଲେ ପୁଣି ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମାଉସୀ ଏପଟେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ଯାଆନ୍ତୁ ସବୁ ସାର୍ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଫଟୋ ଦେବି। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଚ୍ଛା ଆମର ଏଇଟା ରହିବ। ମାଉସୀ ଟିକେ ଧରି ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଦେଲା ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବଶେଷରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମ୍ୟକରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି।
ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଘରର ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥାଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଆଶ୍ର ହଉ ବା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହଉ ବା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ହଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥାଉ। ହେଲେ ସାର୍ଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ସେ ଟିକେ ଭାଇ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଆଗ୍ରହ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ପାଲାଖେଣ୍ଡରେ ଅଛି କେତେବେଳକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆଉ ପାଇପାରୁନଥାଉ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ମନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଆସୁଥାଏ ଯେ ସାର୍ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସାର୍ଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଘର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାଦ ଦେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ଏ ଆଶା ରହିଥିଲା। ଆଉ ଆମର ଶେଷ ଅଭିଳାଷ ରହିଥିଲା ଯେ ହଉ ଆମର ଏଇ ଛୋଟ ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାର୍ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସାହିତ୍ୟର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କରିବା ଆଉ ବହି ପୁସ୍ତିକାଟି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ସେଇଠି ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହିସାବରେ ରଖିବା ସେ ଅଭିଳାଷ ରହିଥିଲା। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବହି ପୁସ୍ତିକାଟି ଆମର ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ ସେଇଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଯେଉଁଟା ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ଆଶା ଥିଲା ଯେ ସାର୍ଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କରିବୁ ଆଉ ସାର୍ଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆତିଥ୍ୟରେ ଆମର ବହି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବୁ ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ହେଇପାରିନି ଆମେ ଭାରି ଦୁଃଖିତ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କରିବୁ ବା ବହି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବୁ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ସାର୍ ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ସେତିକି ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆଜି ଯେଉଁ ବହୁତ ଦିନ ଆଶା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇପାରିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅବସର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ। ହଠାତ୍ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଇଛୁ ଟିକେ ଆମେ ତ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବୁ ବୋଲି ଆଶା କରୁଥିଲୁ। ମୁଁ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲି ଯେ ହଠାତ୍ ଆଉ ଖାଲି ପେପରରେ ଟିକେ ନାଇଁ ଯାହା ହେଲେ ଟିକେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ପାଦ ପକାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ କରିବୁ ବୋଲି ଆଜି ହିଁ ହେଲେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲୁ ସାର୍ ଅବସର ନେଇଗଲେ ବୋଲି ସୀମିତ ସମୟ ଭିତରେ ଟିକେ ମନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲୁ ଯେ ସାର୍ଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଅଧଘଣ୍ଟା ସମୟ ମାଗିବା ଆଉ ଅନୁରୋଧ କରିବା। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ସାର୍ ମୋତେ ଗୋଟେ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଘର ପାଇଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେବେ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି। ଆଉ ସାର୍ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ଦେବେନି। ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିଟା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଯାଉଛୁ ସାର୍ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଘର ତରଫରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଥିସହ ଆମର ଉପସ୍ଥିତ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କର ଏଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ମନକୁ ଆମେ ନେଲୁ ପ୍ରଥମେ ଭାଇନାଙ୍କ ସହିତ ତ କଥା ହେଲୁ ଭାଇନାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲୁ ଯେ ହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମ ତ ସଭାପତିକୁ ଫାଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା ସାଙ୍ଗେ କରଡ଼ା ବାବୁଙ୍କୁ ମତାମତ ନେଲି ଆଉ କରଡ଼ା ବାବୁ ଆମେ ଟିକେ ଏଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହଠାତ୍ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ମତ ଆରେ ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବି। ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲି
ଯାହା ହଉଛି ସଭାପତିଙ୍କର ପରାମର୍ଶଟା ମୋତେ ବହୁଗୁଣିତ କଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଆଉ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି। କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇ ଯାହା ମୋତେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଆମର କଥାକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିକିରି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା ବା ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିକରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥି ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଘର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗର୍ବିତ।